खालिस्तान बन गया सी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री डिकलेयर करता जी, उन्होंने राष्ट्रपति भगौड़ा हो गया जी। ये नैशनल मीडिया दी खबरां चल रही ने। ये सिखां नूं गुलामी का एहसास करवाया जा रहा है, सिखां नूं मतलब बदनाम किया जा रहा है जान बुझ के। जदों मेरे ते पहली बारी NSA लग्या 1984 विच, उहदे ते लिखिया होया सी प्यारे करनैल सिंह पुत्र सरदार गुरदेव सिंह वासी पिंड पंजोली कलां जिला पटियाला, तुहाडीਆਂ गतिविधियां देश विरोधी हैं, इस करके मैं तुहानूं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नज़रबंद करके खुशी महसूस कर रहा। आनंदपुर का रेजूलेशन आ, किते देश नहीं सी तोड़दा। आनंदपुर के रेजूलेशन विच मोटी गल सी कि केंद्र सरकार 4 अहुदे अपने कोल रखे, 4 अधिकार। एक स्टेज ऐसी आ गई सी कि इंदिरा गांधी ने सारियां मंगां प्रवान करके फैसला कर दिता सी भी डन। अमरतपाल सिंह घरे सीगा, पुलिस ने सारा इलाका घेरिया, SSP जांदा उहदे घरे, उहनूं कहंदा भी यू आर अंडर अरेस्ट, लेकिन उहनूं उत्थे घरे नहीं गिरफ्तार किया। वो घरों निकलिया फिर नहीं गिरफ्तार किया। रस्ते विच उहदे चाचे ने कहा भी सानूं पुलिस अधिकारी मिले। मैं उहदे घरे गया अमरतपाल दे, उहदे पिता जी ने कहा भी पुलिस नूं मेरे भरा नूं मतलब उहदे चाचे नूं पुलिस मिली, पुलिस अधिकारी मिले। उन्होंने कहा भी तुसीं क्यों खड़े हो, की कारण है? वो कहंदे असीं तां वैसे ही खड़े हैं, किसी ने नहीं अमरतपाल नूं रोकिया। लेकिन अगे जाके जदों उन्होंने नाल दे साथियां नूं फड़ना शुरू कर दिता, उत्थों अमरतपाल खिसक गया। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ पुलिस होवे, 500 ਗੱਡੀ होवे, ते उन्हां विचों अमरतपाल दा निकल जाना, ये मैं समझदा भी जां तां सरकार दी फेलीयर है जां सरकार दी ते पुलिस दी कोई शरारत है। कि इत्थे एक बंदा मशहूर होया मुख मंत्री दे नां ते, उहने उहदे बराबर कहना वो मुख्यमंत्री है, मैं प्राइम मिनिस्टर लिख प्रधानमंत्री लिख लेना, उन्हें अपने नाम नाल प्रधानमंत्री लिख लिया। नशेड़ी वो बंदा सी, अमरतपाल के संपर्क च आया, उन्हें नशा छड्ड दिता, वो अमर छक लिया। उन्हें कल्ले ने नहीं छकिया, बल्कि उन्हें अपने पिंड विच 20-25 नूं छकाया। भाई 20-25 बंदे उन्हें नशियां तो मतलब रहत करवाए, चंगा कार्य किया। उन्हें नैशनल मीडिया वालों ਇਹਦਾ प्रचार करना ਵੱਡੀ पद्धर ਤੇ भी खालिस्तान का राष्ट्रपति फड़िया गया, हालांकि वो एक सधारण बंदा है। ये मैं समझदा कि नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिहड़ा ये एक्ट इस करके नहीं लाउंदे कि तेरे कोलों देश नूं खतरा हो गया। उहदा नाम वरतदे ने भी तेरे कोलों देश नूं खतरा है, पर वो अपने विरोधी दी आवाज़ बंद करन खतरे लाउंदे। तुसी हाई कोर्ट चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट जे तुहाडी NSC तोड़ भी सकदा तो वो कन्फर्म भी कर सकदा, फिर तुसी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। वैसे ये प्रोसैस इन्ना लंबा है, एडवाइजरी बोर्ड का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि जानू बंदे की NSA पूरी हो जाती है। मैं 3 बारी नैशनल सिक्योरिटी एक्ट थले रहा, पहला 1 साल ਲਈ सी, फिर भी दुबारे 1 साल सी, फिर उस तो बाद 2 साल की इकट्ठी कर दी गई सी सरकार। तो 3 बारी मतलब मेरी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ मैं कदे खालिस्तान की मंग नहीं सी कदे की, मैंने कदे ये नहीं सी कहा भी देश तोड़ दो। मैं ये कहता सी कि दरबार साहब उत्ते हमला गलत होया, उहदा मैं प्रचार करता सी, ते उन्होंने मतलब मेरे ते वो मिसयूज किया। 2 बारी तां लाया, मतलब केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के सैना थले। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी ने भी ये गल कही है भी जे तुसी डेमोक्रेटिक तरीके नाल, शांतमई तरीके नाल खालिस्तान के संबंधी सैमीनार करते हो, कन्वेंशन करते हो, धरना दिंदे हो, मुजाहरे करते हो, ये तां वो कहंदे ने भी सुप्रीम कोर्ट कहंदा कोई क्राइम नहीं है। ਇਹਦੇ ਤੇ इस करके NSA लाना बिल्कुल गलत है। तो जे तुसी इस भावना नाल लाउने हो कि तुसी खालिस्तान की डिमांड करते हो, फिर ਜਿਹੜੇ लोग हिंदू राष्ट्र की गल करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की गल करते हैं, रोज़ किड्डियां सभावां करते हैं, साधु संत रोज़ रौला पाउंदे ने, फिर उन्हां ते NSA क्यों नहीं लगती? जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल वाल कोई वेखदा है कि इन्नी छोटी उहदी उम्र है, तो पंजाब के मुख मंत्री का मुंडा रहा, तो उहदे कोल 600 बस कित्थों आ गई जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਲਾਸਰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਸਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਸੱਤਿਆ ਵਾ। ਆ 9 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਖਰੀਦੀ, 2 ਢਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੜਗਾਉਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ, ਐਡਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਕਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ NSA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਲੂਇਡ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ SGPC ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਧੜਾਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ NSA ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੀਸਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ NSA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ DC ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ NSA ਲੱਗਿਆ 1984 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ DC ਕੋਲ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ NSA ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ NSA ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ NSA ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ NSA ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ NSA ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ 1 ਸਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ NSA ਲਾਤੀ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਤਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ NSA ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਸੰਮਣ ਭੇਜਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਦੀ, ਥਾਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਘੇਰਿਆ, SSP ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 808 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, 500 ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ BSF ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20-25 ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਈ 20-25 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਏ, ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਉਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਦੌਲਤਪੁਰ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਗਾ ਐਕਟ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾ ਦੂੰ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦੂੰ। ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟੀ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟੀ। ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁੱਟੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪਾਂਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ GB ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ IAS IPS ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ GB ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਲਾਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਦਵਾਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਏ CM ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖੇਡਦਾ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏ 'ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, 4 ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕ ਤਾਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ, ਇਹ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖੇ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਚੌਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਟੇਟ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਲਾਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਕੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਸੈਟਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਗਏ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹਾਊਸ ਆ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਦੁਆਬਾ ਬੈਲਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਰ ਉਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, IAS IPS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਦਨਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ IAS ਆਫੀਸਰ IPS ਆਫੀਸਰ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਰ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ IAS ਅਫਸਰ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UP ਤੋਂ ਇੱਥੇ IAS ਅਫਸਰ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ IAS ਬਣ ਗਿਆ, IPS ਬਣ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ IAS ਬਣਦੇ ਨੇ, IPS ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 600 ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਲਾਸਰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਸਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਸੱਤਿਆ ਵਾ। ਆਹ 9 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਦੋਏ ਢਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੜਗਾਉਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ, ਐਡਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਲਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਬੱਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ +2 ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ +2 ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜੀ ਇਹ? ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ +2 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। उसदे नाल ही जिहड़ी एक वड्डी गल होर आंदी है, SGPC दी गल करिए, बहुत वड्डा बजट है, हुणी पास होया। एजुकेशन, हैल्थ, एम्पलॉयमेंट ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 75 ਪੈਸੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਦਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਡ 10 ਪੈਸੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ 5 ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਪੈਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ। ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਖੱਟੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਤੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ 2 ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਵਾਤਾ ਪੰਡਾਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। NSA ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਹੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਬਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਲਸੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਖਾਧਾ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਦਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਨਾ ਸੱਦਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ। ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦਣ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਸ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾਹੇਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜਤੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਸਾੜਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਉਲਟਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰਬਜੀਤ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।